اپنی ماں کو جو بیمار ہیں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اپنی ماں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. پتہ نہیں میرے جملے کے بعد میری ماں کتنی ہرٹ ہوئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین. دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ناظرین، کنول نعمان ماضی کی ایک بڑی مشہور اداکارہ ہے. بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں اور بہت سے لوگ جو نہیں جانتے وہ اگر کبھی ماضی کے ڈراماز دیکھے نکال کر، خاص طور پہ پی ٹی وی کے، آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک بڑا نام تھا کنول نعمان کا. کنول نعمان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے اور اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس بھی جوائن کی، پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، ممبر صوبائی اسمبلی بنی، خواتین کی مخصوص نشستوں پر انہیں سلیکٹ بھی کیا گیا. اسی دوران میں انہوں نے ایکٹنگ جو ہے وہ چھوڑ دی. پھر اس کے بعد 8 سال کے بعد دوبارہ ایکٹنگ جوائن کی. ان کی زندگی میں جہاں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے رہے، ایک دن ایک ایسی خبر آئی جس نے سب کو پریشان کر دیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ غلط ہے. وہ خبر تھی کنول نعمان کے انتقال کی. بڑے بڑے چینلز، جیو، 92، ایکسپریس، سما، اے وائی، سب نے یہ خبر دی. لیکن پھر پتہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کنول کو برین ہیمریج ہوتا ہے، دماغ کی شریان پھٹتی ہے، انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جاتا ہے. سچویشن بہت کرٹیکل ہوتی ہے. 97% دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہوتا ہے، 3% کام کر رہا ہوتا ہے، کومے کی حالت میں ہوتی ہے. اسی دوران میں ایک چٹ جو ہے وہاں پہ موجود ایک انہی کی پولیٹیکل ورکر تھی، ان کو ملتی ہے اور وہ اناؤنس کرتی ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ اس چٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کنول نعمان انتقال کر چکی ہیں، جناح ہاسپٹل میں اس وقت وہ موجود تھیں. لیکن کچھ دیر کے بعد یہ خبر بھی آتی ہے کہ یہ سب کچھ غلط تھا. یہ بھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ خبر جو ہے، بریکنگ نیوز جو ہے، یہ چلتی رہی مختلف چینلز پر. لیکن کنول نعمان نے اپنی زندگی کے کچھ بڑے تلخ حقائق جو ہے وہ بتائے. اپنی والدہ کے ساتھ برے سلوک کا انکشاف کیا. آخر ایسا کیوں کیا کنول نعمان نے، اور لوگوں کے سامنے آ کر اسے مانا کیوں؟ وہ برا سلوک انہوں نے جان بوجھ کر کیا یا حالات و واقعات کے تحت ہو گیا؟ اس نے کیا برا اثر چھوڑا ان کے اوپر؟ یہ سب کچھ میں آپ کو ابھی ان کی زبانی ہی سنواتی ہوں. لیکن میں پہلے آپ کو تھوڑا سا کنول کے بارے میں بتاتی چلوں. کنول سے میری ملاقات رہی ہے جب میں ایک چینل پر مارننگ شو کر رہی تھی، بہت پرانی بات ہے. تو اس وقت کنول کا کافی آنا جانا ہمارے چینل پہ ہوتا تھا، پروگرامز میں بھی آتی تھیں. تو مجھے تب معلوم ہوا کہ کنول کا ایک بیٹا ہے جو اسپیشل چائلڈ ہے، اور اس کے بعد کنول کی والدہ بہت بیمار رہتی تھیں، بوڑھی تھیں، بزرگ تھیں. جس وقت یہ خبر بریک ہوئی تھی کہ کنول کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس وقت ان کی والدہ حیات تھی. لیکن شکر ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہوا، ورنہ ان کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا. کنول ہی اونلی سپورٹ تھیں. کنول کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور ان کی والدہ کا اکیلا سہارا کنول تھی. کنول کو اس قدر نوکری کی ضرورت تھی اور اپنے گھر کے لیے کمانا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں پر انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر نوکری ہے. لیکن جب وہ وہاں جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے سیکورٹی گارڈ کی نوکری ہے. تو وہ کہتی مجھے اسی کے لیے رکھ لے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو لڑکی ہیں، آپ نہیں کر سکتی. لیکن پھر وہ ان کو ایک جاب آفر کرتے ہیں، اور وہ جاب جو ہے بیسیکلی ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ایک پلے چل رہا ہوتا ہے. اس میں جو شخص نہیں آتا، خاتون نہیں آتی، اس کا کردار وہ نبھاتی ہیں. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کی ڈراماز کے اندر، شوبز کے اندر انٹری ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ مجھے شوبز میں آنا تھا، میں اس لیے آئی تھی کہ مجھے کمانا تھا اپنی والدہ کے لیے، اپنے گھر کے لیے. کنول نے اپنی والدہ اور اپنے بیٹے کو بھی سنبھالا، ساتھ ساتھ نوکری بھی کی، کام بھی کیا. بہت سے رولز، بہت سے کردار وہ کہتی ہے میں نے اس لیے بھی نبھائے صرف کہ مجھے اپنی والدہ کو اور اپنے بیٹے کو دیکھنا تھا. سنگل پیرنٹ تھیں، والدہ کی بھی اکلوتی بیٹی تھیں، اور ایسے میں حالات و واقعات وہ کہتی ہیں کہ ایسے تھے کہ مجھے جس طرح کی نوکری ملنی تھی میں نے کرنی تھی. تبھی مجھے جب سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کا مجھے پتہ لگا تو میں نے ان کی منت کی کہ مجھے سیکیورٹی گارڈ ہی رکھ لیں. اچھا، یہ سب کچھ تو ان کی زندگی میں چلتا رہا. لیکن والدہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا؟ کنول بتاتی ہیں کہ میں بہت تھکی ہوتی تھی. جب میں گھر آتی تھی تو والدہ نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا، وہ بیمار تھیں، بستر پر تھیں. تو پھر مجھے اس بات پر غصہ آ جاتا تھا. میں ان سے غصے سے بول جاتی تھی. میرا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نہ کھائیں اور وہ اور بیمار ہو جائے. پہلے میں اپنے بیٹے کو بھی سنبھال رہی ہوں، والدہ بھی بیمار ہے، ایسے میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی؟ کنول نے کہا کہ جب میں یہ کرتی تھی تو مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن مجھے انہیں کہنا پڑتا تھا. میں ان کے ساتھ غصے سے بول بھی جاتی تھی، میں انہیں ڈانٹ بھی دیتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ تم مجھے ڈانٹتی ہو. اور کہتی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میری ماں نے مجھے ڈانٹنا چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے کچھ کہنا اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ میں کچھ بولوں گی، اور یہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے جب ماں باپ آپ سے ڈرنے لگتے ہیں. بڑا خوبصورت ایک پیغام بھی انہوں نے شیئر کیا. والدہ کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، کیوں تھا، اور اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئی تو آج دن تک وہ کس بات پر زار و قطار روتی اور توبہ کرتی ہیں. ذرا انہی کی زبانی سنیے گا. جی کرتا ہے زمین ملامت، کیونکہ وسیع جی میرا بیٹا اسپیشل ہے، میری مدر بیمار رہتی تھیں، سو کبھی کبھی میں ایگزاسٹ ہو جاتی تھی. مجھے گھر میں ہی پرفارم کرنا پڑتا تھا کہ آئی ایم گڈ.
जब आप बाहर से थके हुए आते हैं, ज़िंदगी में कई ऐसे मौके होते हैं जब आप डिप्रेस होते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते अपनी वालदा से, कि अगर वो सुनेंगी तो वो अपसेट होंगी कि अच्छा आज डांट पड़ गई, आज ये हो गया, या काम नहीं मिला, या वट एवर जो इशू होते थे, तो मुझे घर में भी परफॉर्म करना पड़ता था विद ए स्माइलिंग फेस। तो कभी कभी जब मेरी माँ मुझसे लड़ती थी ना, तो मैं फिर अम्मा के आगे बोल पड़ती थी कि अम्मा आपको क्या पता, मैं भी इंसानों में थक जाती हूँ, मैं भी बीमार होती हूँ, मेरे भी दर्द होता है, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ कि अगर मैंने कहा तो आप डाउन होंगी, लेकिन आप ज़्यादती कर रही हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था अपनी माँ से, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। पत्नी मेरे जुमले के बाद मेरी माँ कितनी हर्ट हुई होगी सारी रात के, अच्छा मेरी बच्ची प्रॉब्लम में थी, अच्छा उसको तकलीफ़ हो रही थी, अच्छा उसके सर में दर्द हो रहा था, या उसको टेम्परेचर था, वो तब भी काम करने के लिए गई थी। तो मैं उन मोमेंट्स को रिग्रेट करती। फिर मेरी माँ ने कम कम बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ, डांटना मुझे, सारा कुछ करना। तो वो एक है ना कि जब आपके वालिदैन आपके डर से बात करना छोड़ दें तो ये औलाद के लिए बहुत बड़ा जो है वो है रिग्रेट होता है। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अपनी माँ को जो बीमार है 20-25 साल से, मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन वैसे साहब मैं थक जाती थी, स्पेशल बेटे को भी देखना, माँ को भी देखना, बाहर के सारा काम भी करना। तो मैं किसके आगे कतार से निकालती, आप बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे लोग आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। तो ले दे के मेरा गुस्सा अपनी माँ पे ही निकलता था। मैं कहती थी अम्मी आपको नहीं पता ना, आप क्यों ज़िद कर रही हैं, आप खाना क्यों नहीं खाती, आप ये भी मेरे बर्डन डालती हैं, आप खाना नहीं खा रही हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, खाएं, नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। उसे मेरी माँ कहती थी कवल तो मुझे डांटती रहती है। तो फिर मैं वॉशरूम के मुँह हाथ धोने जाऊँ तो मैं 100 दफ़ा अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगती थी कि अल्लाह मियाँ मेरी इंटेंशन नहीं थी अपनी माँ से लड़ने की या डांटने की, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बात नहीं मानती। तो अब जब वो नहीं है, आप यकीन माने मैं हर नमाज में अपनी माँ से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने क्यों मिसबिहेव किया आपके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझ में स्टेमिना था, मुझ में होना चाहिए था स्टेमिना। मैं अपनी माँ के साथ क्यों इस तरह किया, उनके साथ तल्ख कलामी क्यों की, नाराज़ क्यों किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का महवर मैं ही थी। अब मेरी माँ कहती थी कमल इतनी लेट हो गई, तुम नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, तुम क्यों नहीं आई। मैं कहा अम्मा काम के लिए गई थी ना। अब कोई नहीं कहता कमल तुम कहाँ पे हो, तुम घर नहीं पहुँची अभी तक, अब कोई नहीं पूछता। अब मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ सही थी, मैं इंतज़ार तो करती थी ना, मेरी दुआएं तो करती थी ना। मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी कि आपके माँ बाप हयात हैं, बीमार हैं, जैसे मर्जी हैं, उनकी दिल आज़ारी ना कीजिएगा, क्योंकि फिर मरते दम तक आपको पछतावा रहता है, पछतावा नहीं ख़त्म होता। इतनी मर्जी हम माफ़ी मांग ले अपने नमाज़ों में, दुआओं में, नहीं जाता, वो एहसास नहीं जाता आपके अंदर से। आप गिल्ट रहता है, मरते दम तक रहेगा। अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ, माँ से भी मांगती हूँ, लेकिन नहीं होना ये मुझे है। ये जी आपने कवल नुमान की ज़बानी सुना कि किस तरह से उस वक्त हालात व वाक़यात की चक्की में पिसते हुए इंसान कभी कभी ऐसे जुमले बोल जाता है जो बाद में सारी ज़िंदगी उसको तकलीफ़ देते हैं। अपने वालिदैन की कदर कीजिए, बहुत तकलीफ़ होती है वरना बाद में। कवल ने फिर ये भी शेयर किया कि किस तरह से वो काम पर थी, पीछे से उनकी वालदा की डेथ हो गई, वो घर आई, उनके ऊपर सफ़ेद चादर थी। वो कहती कि मैंने कहा कि ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं बहुत रो रही थी, मैं बड़ी तकलीफ़ में थी, कि एम्बुलेंस में जब वो जा रही थी तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हैं। कि एकदम से वो कहती कि उनकी वालदा ने आंखें खोली, वो दोबारा से ज़िंदा हुई। वो कहती है मैंने कहा कि ये देखो वो ज़िंदा है, लेकिन जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, उनकी सांसें नहीं चल रही। ये सुनिएगा ज़रा उन्होंने क्या कहा कि एक दफ़ा जाने के बाद दोबारा सिर्फ़ और सिर्फ वो दुनिया में वापस आई अपनी बेटी को दिखाने के लिए कि तुम मुझसे मुलाकात कर रही हो, तुम मुझसे मुलाकात करना चाहती थी, लो मुझसे मुलाकात कर लो। ज़रा सुनिएगा। मैं घर आई तो उनके ऊपर कपड़ा दिया हुआ था और एक हमारी काम वाली वो उस वक्त यासीन पढ़ रही थी। तो मैं क्या कपड़ा क्यों डाला हुआ है, मैं कहा रफ़ीक भाई चली गई, नहीं कपड़ा डाल दिया आपने। कहता हाँ वो चली गई। मैं कहा नहीं जा सकती भाई, कैसे जा सकते, मुझसे मिले बगैर कैसे जाएंगी। मैं कहा ये क्या बात हुई, मैंने रोश मैं कहा आप कैसे चली गई मुझसे मिले बगैर, आप नहीं जा सकती। इन्होंने 1122 को बुलाया कि इनको हॉस्पिटल ले जाते। मैंने कहा नहीं हो सकता। वो आए, उन्होंने उनको पंप शम किया तो कहते हैं कि क्या नाम है, जान तो नहीं है इनमें, लेकिन आप ले जाएं। मैं गाड़ी बैठी, एम्बुलेंस में बैठी, मैं कहा आप नहीं जा सकती ना मुझसे मेरे बगैर। विल यू बिलीव मी वसी जी, मेरी माँ ने थोड़ी सी आंखें खोली तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ज़ोबे देखो मेरी अम्मी तो ठीक है। मैं क्या मेरी अम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं भी कहती मर गई मेरी माँ तो देखो आंखें खोली, ये अब जाएंगी ना हॉस्पिटल तो ठीक हो जाएंगी, वहाँ जाएंगी। ज़ोबिया ने कहती मैडम ना तंग करें अम्मी को, उनकी रूह को परेशान ना करें, उनको जाने दें,
और सिर्फ आपको आंखें नज़र देने के लिए दोबारा वो आई हैं और उन्होंने देखा आपको, और फिर जब वहाँ गए उन्होंने वो जो लगा के चेक करते हैं हार्ट बीट, कहते कोई भी नहीं, हार्ट बीट रुकी हुई है इनकी। जी, ये आपने सुना। बड़ी दुख और तकलीफ़ के लम्हात होते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत कीजिए, उनको वक्त दीजिए। जिस तरह हम छोटे होते हैं, हम रोते हैं, हमें खाना खिलाते हैं माँ बाप, हमारी माएँ हमें उठाए फिरती हैं, हमें सुलाती हैं, हम रोते हैं, हमें चुप कराती हैं, हमारे खाने पीने का ख्याल रखती हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि एक माँ बाप जो है 10 बच्चों को पाल लेते हैं, एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं देख सकते। लेकिन कंवल ने बहुत किया, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने नहीं किया। हालात वाक़यात ने भी शायद उन्हें इस तरह से बोलने पर मजबूर किया जिसका वो बहुत दुख भी होता है उनको। लेकिन ये भी सच है कि माँ बाप जब ज़िंदा होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती, जब वो चले जाते हैं तो हम उस एक लम्हे को तरसते हैं कि काश वो दोबारा आ जाए, तो फिर हम ये ना करें तो हम वो ना करें। तो उस काश की मोहलत ना आने दीजिए, अपने माँ बाप का बहुत एहतराम और ख्याल करें। वो आपकी जन्नत है, आपकी आखिरत जो है वो इसी से संवरेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।